2001 সালের 11 সেপ্টেম্বর জঙ্গি সংগঠন আল কায়দার সঙ্গে জড়িত 19 জঙ্গি 4টি উড়োজাহাজ ছিনতাই করে আত্মঘাতী হামলা করেন যুক্তরাষ্ট্রের 3টি জায়গায়। ভয়াবহ এই হামলায় প্রাণ হারান প্রায় 3000 মানুষ। 9/11 নামে পরিচিত এই সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ দমনে কঠোর হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 9/11 হামলার 2 দশক নিয়ে কথা বলবো ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয় 9/11 হামলার 2 দশক। আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহি চৌধুরী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা। আপনাদের আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো RTVর জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার। দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভয়েস অব আমেরিকা থেকে। আমি আহসানুল হক। 9/11 20তম বার্ষিকী আসছে অতি শিগগির, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই। 9/11-এ যে হামলা, 9/11-তে যে হামলা ঘটেছিল যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি জায়গায়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক। সেখানে টুইন টাওয়ার ভেঙে পড়েছিল বিমানের আঘাতে। এটা দর্শকরা সবাই জানেন। আজকে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি ভয়েস অব আমেরিকার পার্সিয়ান ডিভিশনের মাইকেল লিপিনের সাথে। Michael Lipin, welcome to our show. How are you doing? I'm great, Ahsan. It's great to speak with you. Thank you. As we know that the 20th anniversary of 9/11 is coming up very soon. You are doing a project on that special day. Can we hear from you what you're doing? Yes, of course. So I've been working for quite a few months now on a project about the changing landscape of Ground Zero, which is the name that we give to the area of New York City in Lower Manhattan, where the 9/11 attacks happened and where there was a lot of destruction 20 years ago. So my project is about the buildings that were lost on that day. In fact, many people in America and around the world who are old enough to remember would recall the Twin Towers of the World Trade Center being struck by planes and collapsing on that day. But actually, not so many people, even in America, are fully aware that it was not just 2 massive towers that fell, but it was actually a total of 10 buildings were lost, destroyed, or had to be demolished over several years because of the 9/11 attacks. So I wanted to create a web report to show people visually what were these buildings, what were these other 8 buildings actually that were lost on the attacks, what did they look like, when were they built, what were the stories, the histories of those sites. But also this project is going to be looking past 9/11 at how the rebuilding effort proceeded in the following years. And actually, I did a sort of an earlier version of this project in 2011. On the 10th anniversary of 9/11, I went to Ground Zero myself with a colleague, and we took photographs of the various building sites in that area. People who died on that day, several thousand people, of course, they will be remembered, and people will always remember this day. Now that the U.S. Troop withdrawal from Afghanistan happened just a few days ago, and the 20th anniversary is coming up now, almost at the same time. When the 9/11 happened, of course, the public opinion changed, and what is the public opinion now after 20 years? Well, you're right. Actually, we can look at how public opinion in the U.S. Has evolved, since the attacks of 20 years ago. Before I get to what Americans are thinking today, I think it's useful to look at what Americans were thinking right after 9/11. And there is a research organization called the Pew Research Center. They put out a report just a few days ago looking at what public opinion was like in the weeks and months after 9/11. And they've been taking surveys of opinion about 9/11 throughout the last 20 years.
So it's a very comprehensive report. And some of the highlights I can share with you and your audience. One is that Americans right after 9/11 were badly shaken, and the shock that they felt right after the attacks brought the nation together in a sense of unity, albeit brief, but it was a strong sense of unity. And what was the basis of that unity? It was sadness about what happened, and also patriotism. And the Pew's survey shows that many Americans were so patriotic right after the nation was attacked that there was strong support for the U.S. invasion of Afghanistan, for the start of that war that President Biden ended just days ago. There was very strong support at the time for George W. Bush, who was the U.S. president, to go into Afghanistan, almost a month after the attacks, and invade in the goal of ousting the Taliban, which had been sheltering al-Qaeda, which carried out the attacks. Now, that strong sense of patriotism also produced a strong support for the invasion of Iraq as well, which happened in 2003. But Pew did find, the Pew Research Center found that the public support for both of those wars declined and waned over time. Some other findings I want to share with you are that there was a majority of Republicans and Democrats have consistently said that terrorism is a top concern for them and for the country throughout the last 2 decades. So I think that's one, let's say, consistent feature of surveys over 20 years. Terrorism is something that many Americans are concerned about and think that our political leaders should address. But a more recent change is that the share of Americans who think terrorism is the top priority or the most pressing concern, that has actually gone down. And there are other issues that have come up as bigger concerns for Americans in recent years, and those are the state of the US economy, the coronavirus pandemic, obviously since the beginning of the pandemic in early 2020, and also the issue of racism. So those are more serious concerns relative to terrorism for many Americans. And I'm also happy to share with you what I heard from the other survey. So there's a survey that was conducted by USA Today, which is a big newspaper, national newspaper in the country, combined with Suffolk University. Now that survey is of what Americans think now about 9/11. And that survey was conducted with more than 1,000 registered voters. It was done in late August. And the people who were surveyed said that in terms of what is the most dangerous challenge to the US today, most of those people said it was the coronavirus pandemic rather than 9/11. What I can also share is that many of a majority of the respondents in this survey said that 9/11, even though it's not, let's say, the top concern they have in their minds, they still say that it permanently changed the way of life in America. As you yourself, I'm sure, know, many changes have happened in the US, especially in terms of security, how airports are secured, for example. 60% of the respondents in this USA Today Suffolk University poll said there has been a permanent change to the American lifestyle because of 9/11. Only 38% said no. So that's a very big margin, a very big majority of people saying, yes, there was a permanent change. And that number actually has gone up. Right after 9/11, let's say a year after, according to the survey, the margin of those who said permanent change versus not permanent change, that was just 9 percentage points. 54% said permanent change, 45% said no. That was in 2002. Now you have 60% saying permanent change.
and only 38% saying no permanent change. And one last interesting anecdote about that survey: the people who were the youngest on 9/11, or who were not even born on 9/11, more of them feel this permanent change to the way of life in America than those who are older. Actually, the survey says that 72% of respondents under the age of 35 say permanent change to our lifestyle. When you look at respondents who are 65 years old or older than that, you have only 52% saying permanent change to our life. So perhaps those who have lived many years longer, they can think of other times in their lives or in history when there were other factors that maybe led to bigger changes in their lives, maybe because they have a broader perspective. They don't see the impact of 9/11 quite so strongly as the younger people do. Very interesting findings, and I'm sure generations to come will continue to feel the impact of 9/11, how it changed lives, how it changed everything, not only in America, also on a global level. It has changed so many things. But anyway, thank you very much, Michael Lipin, for your time today. Thank you so much, Ahsan. দর্শক, আপনাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এখন ঢাকায় RTV স্টুডিওতে। আমি আহসানুল হক আপনাদের কাছ থেকে বিদায় চাইছি। ধন্যবাদ আহসানুল হক। চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। এয়ার কমোডার ইশফাক ইলাহি চৌধুরী, আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি। যেমনটি বলছিলাম, 9/11 হামলার 2 দশক পূর্তি হচ্ছে এবছর। 20 বছর পর এই হামলার কনসিকুয়েন্স নিয়ে আপনার বিশ্লেষণ কি? বিশেষ করে বৈশ্বিক রাজনীতিতে এর কি রকম প্রভাব লক্ষ্য করেছেন? দেখুন, যদি 9/11 এর পরে যে ওয়ার অন টেরর, যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা মিত্র দ্বারা, তার যদি আজকে 20 বছর পরে আমি তার পোস্টমর্টেম করতে যাই, তাহলে আমি বলবো যে জঙ্গি সংগঠন, জঙ্গি গোষ্ঠীর তো নিধন হয়ই নাই, বরঞ্চ বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার এবং হয়েছে এবং প্রভাব বেড়েছে। যে আল কায়দা, যারা তাদেরকে ধরা হয় যে এই 9/11 এর মূল চাবিকাঠি যাদের হাতে ছিল, সেটা মানে বিশ্ব পরিমণ্ডল থেকে কিছুটা সরে গেলেও তাদের আমরা জানি যে এখন তাদের অঙ্গ সংগঠন আল কায়দা ইন সাউথ এশিয়াতে আছে, এবং তারা ইয়েতে আপনার সোমালিয়াতে আছে, তাদের একটা ফ্যাকশন ইয়েমেনে কাজ করছে। এবং এই সঙ্গে যেটা সব থেকে, যেমন ধরুন আপনার আইসিস এর উদ্ভব হয়েছিল, এবং আমরা দেখেছি প্রায় 3-4 বছর ধরে একটা প্রথম ইসলামী খেলাফত নামে একটা আইসিস একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল, যেটা ধরুন আপনার বাংলাদেশ থেকে, যার আয়তন বাংলাদেশ থেকে অনেক বড়, সিরিয়া এবং ইরাকের সীমান্তে। সেটার যদিও অস্তিত্ব অনেক রক্তক্ষয়ের পরে তাদেরকে দমন করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আইসিস সিরিয়া এবং ইরাক সীমান্ত অঞ্চলের গভীর মরুভূমির ভিতরে তারা কাজ করছে। আমরা দেখেছি সোমালিয়াতে আল শাবাব, তারা তখনও ছিল, এখনো আছে, একটা প্যারালাল সরকার মতো সেখানে করে আসছে, এবং রাষ্ট্র হিসেবে সোমালিয়া এখনো একটা অকার্যকর রাষ্ট্র। আমরা ইয়েতে দেখেছি আফ্রিকার, পশ্চিম আফ্রিকায় বোকো হারাম, যারা কিছু অংশ আইসিস এর অ্যাফিলিয়েটেড, কিছু অংশ আল কায়দার, এবং সমস্ত নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চল সহ মালি, সাদ এবং নাইজার, এই সমস্ত সাহারান এলাকায় তাদের বিস্তার অনেক ঘটেছে, এবং তারা বস্তুতপক্ষে সেখানে একটা প্যারালাল সরকার গঠন করেছে। যেটা বলা হয়েছিল যে কোল্ড ওয়ারের পরে একটা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, যেখানে আপনার অস্ত্রের খরচ, মানে আর্মস এক্সপেন্ডিচার কমে আসবে এবং সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে, সেটা কিন্তু হয়নি। যদি আবার নতুন করে আমাদের আর্মস ইয়ে চলছে, এবং সেটা ডাইরেক্টেড কিন্তু এখন আর নিউক্লিয়ার ওয়ারফেয়ারের জন্য নয়, কিন্তু প্রাইমারি ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট আপনার ইয়েতে। এবং আমাদের ব্যক্তি জীবনে দেখা যায় যে বাংলাদেশ, মনে করেন আপনি একটা রিসোর্স কনস্ট্রেইন কান্ট্রি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, শপিং মল কোথায় নাই, সমস্ত এলাকায় আমরা সিকিউরিটি অ্যাপারেটাস দিয়ে ভরে ফেলেছি।
কয়েক লক্ষ লোক এই ঢাকা এবং আশেপাশে তারা খালি সিকিউরিটির কাজ করছে, এগুলোর কোনো প্রয়োজন হতো না যদি না এই ধরনের একটা থ্রেট আমাদের মানে সেটা বাস্তবে হোক অথবা আমাদের ইমাজিনেশনে হোক একটা আছে। এবং সারা বিশ্ব জুড়ে এই খরচটা এই খরচগুলো হচ্ছে, এই এক্সপেন্ডিচার গুলো হচ্ছে যে যেটা হতে পারতো সামাজিক উন্নয়নের জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং মানব সম্পদের উন্নয়ন। পশ্চিমা দেশগুলোতে আসলে কি প্রভাব সেগুলো নিয়ে আমি আবার আসবো আপনার কাছে। ধন্যবাদ প্রফেসর ফজলুল হালিম রানা। যুক্তরাষ্ট্রে এই হামলার পরে পাল্টে যেতে থাকে পুরো বিশ্ব ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক হিসেবে এই হামলা পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা পদক্ষেপকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? দেখুন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আসলে বৈশ্বিক যে অর্ডারটা আমরা বলি সেটা এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তো এটাকে আসলে আমি দুই ভাবে হচ্ছে কি উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। একটা হচ্ছে কি আমরা যদি বলি যে ডিফেন্সিভ এবং অফেন্সিভ, এই দুইটা জায়গা থেকে আমরা দেখতে পারি। তো প্রথমে যদি ডিফেন্সিভ জায়গাটা বলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই 9/11 হামলার পরে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে তারা তাদের যেটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ডোমেস্টিক যে জায়গাটা, সে জায়গায় তারা একটা ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে এবং তাদের হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় যে ন্যাশনাল টেরোরিজম যে অ্যাডভাইজারি যে সিস্টেমটা রয়েছে সেটাকে তারা হচ্ছে গ্রো করার চেষ্টা করেছে এবং সেটা আগের তুলনায় যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করছে। এটা একটা যেমন বিষয়। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আছে, আমরা দেখলাম যে এরা 9/11 এর কারণে হচ্ছে সামরিক এবং তাদের যে নিরাপত্তা খাত সেগুলোতে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। আমি একটু অন্যভাবে বলি, সেটা হচ্ছে এরকমের যে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইন্ডেক্স যেটা, সেখানে যেমন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে রয়েছে দীর্ঘ বছর যাবত, অর্থাৎ সেই 9/11 কিংবা 2001-এর পরে থেকে আজকে পর্যন্ত, এবং এর পিছনে কিন্তু একটা বিরাট হচ্ছে অস্ত্রের বাজার কিংবা হচ্ছে যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম নিরাপত্তা জোরদারের জন্য হচ্ছে গিয়ে ব্যাপক পরিমাণে হচ্ছে সামরিক খাতে বিনিয়োগ এবং সেখানে অস্ত্র উৎপাদন। এবং এর ফলে যেটা হয়েছে, আসলে আপনি যেটা বলতেছিলেন প্রশ্নে, যে ওয়ার্ল্ড অর্ডারটা কেন জানি মনে হচ্ছে যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ সেই ইউনিপোলার জায়গা থেকে আমরা বাইপোলার কিংবা এখন মাল্টিপোলারে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো দেখা যায় যে এই যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রিয়া বা কর্মকে কেন্দ্র করে রাশিয়া এবং চায়নাও কিন্তু তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে অস্ত্র উৎপাদনে যাচ্ছে। এবং যেটা যেমনটা বলেছিলেন ইশফাক ভাই, যে আমাদের আসলে পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা তাহলে কি হলো, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে হামলা তো কমেই নেই, বরং এখন কিন্তু আমরা আরো অনেকগুলো হামলা দেখতে পাচ্ছি ছোটখাটো বিভিন্ন জায়গায়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হচ্ছে। এর বাইরে যদি আপনি বলেন যে আমি অফেন্সিভ জায়গাটা যদি এবার বলি, অফেন্সিভ জায়গা 9/11 এর হামলার পরে, অর্থাৎ 2001-এর টুইন টাওয়ারের হামলার পরে তারা সাথে সাথে যেটা করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেটা হচ্ছে তারা আফগানিস্তানে অ্যাটাক করলেন। এবং আফগানিস্তানে অ্যাটাক করলেন, সেখানে ওসামা বিন লাদেন কিংবা আল কায়দা যিনি প্রধান ছিলেন তাকে উৎখাত করার চেষ্টা করলেন, তাকে ধরার চেষ্টা করলেন। পাশাপাশি হচ্ছে গিয়ে ওখানকার তালেবান সরকারকে হটানোর চেষ্টা করলেন। এবং হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি আরো পরে যাই, 2003-এ গিয়ে তারা এখানেই শুধু ক্ষান্ত হলেন না, এবং তারা ইরাকে হামলা করলেন। এবং ইরাকে তৎকালীন যিনি সরকার প্রধান ছিলেন তার বিরুদ্ধে গণবিদ্যুৎ অস্ত্র রয়েছে সেসব এনে তাকে ওখান থেকে উৎখাত করা হলো। কিন্তু তার ফলে যেটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে গিয়ে সেখানে কিন্তু আইএস নামক আজকের যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ কিংবা যে সংস্থা আছে, মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন তাহলে এটা আসলে কমলো না? মানে না, আসলে আমি আশফাক ভাইয়ের সাথে একমত, এটা আসলে কিন্তু ধন্যবাদ। আমরা আরো আলোচনা করব, তবে তার আগে একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি। দর্শক দেখছেন ভয়েস অফ আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতি। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরেই। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। দর্শক আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আজ কথা বলছিলাম 9/11 হামলার 2 দশক নিয়ে। বিরতির পর আপনাদের আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। ইয়ার কমোডি ইশফাক চৌধুরী। 20 বছরে পানি অনেক ঘোলা হয়েছে। সন্ত্রাস দমনের নামে বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালিয়েছে। 20 বছর পরে এসে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের ঘটনা এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক কোন দিকে যাবে? এটা একটা বলা যায় কোইন্সিডেন্ট যে আজকে 20 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে এবং অতি সম্প্রতি আমরা বিশ্বের 1 নম্বর শক্তি সুপার পাওয়ারকে দেখলাম অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে তাদের আফগানিস্তান থেকে তারা গুটিয়ে নিল এবং সমস্ত আফগানিস্তান এখন একটা সন্ত্রাসের, যেটাকে আমরা হয়তো এখনো সেটা বলবো না, বাট একটা এটা ইতিহাসের প্রথম যখন যে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত একটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কিন্তু এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় সেখানে এসেছে। এবং এটা কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আসেনি, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এসেছে। দোহাতে যে চুক্তি হয়েছিল সেগুলো গ্রাহ্য না করে এখন, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাথে এখন একটা
আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আসতে চাচ্ছে, যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সবাইকে আসতে হবে। এটা কিন্তু একটা, আমি বলবো, ওয়াটারশেড ইভেন্ট, এবং যার ফলশ্রুতি কিন্তু সমস্ত অনুন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে এটা পড়বেই। কারণ আমার বাংলাদেশকেই আমি যদি ধরি, এখানে যদিও যেটা পাকিস্তানে হয়েছে সেখানে মিষ্টি বিতরণ হয়েছে, সেলিব্রেটরি প্রসেশন হয়েছে, বিশেষ করে যেসব মাদ্রাসা থেকে ছাত্ররা গিয়েছিল সেই হাক্কানিয়া মাদ্রাসাগুলোতে তো সেলিব্রেশন হয়েছে। বাংলাদেশে সে ধরনের হয়নি, কিন্তু এখানকারও যারা সিম্পেথাইজার আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে গেলে ব্যাপক সমর্থন এখানেও আছে যে আমরা একটা আলহামদুলিল্লাহ একটা ইসলামী রাষ্ট্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই উদাহরণটা কিন্তু এখন অনেক দেশে সেটা ফলো করার চেষ্টা করবে, যার ফলে সামাজিক স্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। তো আমি বলবো যে আফগানিস্তানের ফলাফল, বিশেষ করে এই দক্ষিণ, একটা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া এবং আরেকটা হচ্ছে এই যেসব রাজ্য আর সেন্ট্রাল এশিয়ান রিপাবলিক গুলো আছে, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, এগুলোর উপরে পড়বে এবং খুদ রাশিয়াতে পারে। এবং চীন আমরা দেখছি যে হয়তো এজ এ প্রোটেক্টিভ মেজার তারা খুব তাদেরকে, যদিও একদিকে ইসলামী এমিরেট আর একদিকে চীন কমিউনিস্ট পার্টি, কিন্তু তারা একটি হাত মিলাচ্ছে এই জন্য যে চীনও নিজের একটা প্রোটেকশন, কারণ উইগুরের একটা বিরাট সমস্যা তাদের আছে। এমনকি এই তালিবানের ভিতরে কিন্তু উইগুর রিভলিউশনারি পার্টির কিছু কিছু সদস্য সেখানে আছে, এবং খালি হুকুম দিলেই তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে তালিবানরাও পারবে না। এখন এই অ্যাকোমোডেশন গুলো কিভাবে হয়, আফগানিস্তান যদি এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো নিদর্শন পাইনি, যদিও তারা বলেছিল আমরা বিভিন্ন জাতিকে নিয়ে আমরা একটা অ্যাকোমোডেটিভ সরকার আমরা একটা করবো, কিন্তু এখন পর্যন্ত তালিবানের সেই অরিজিনাল তালিবানদের যারা সদস্য ছিল, নেতৃত্বে ছিল, তাদেরই নেক্সট জেনারেশন তারা ক্ষমতায় আছে। অন্য জাতি এখনো আমরা কোনো তাজিককে পাইনি। আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আফগানিস্তানে একটা স্টেবল সরকার হোক এবং সেখানে শান্তি বজায় থাকুক। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। প্রফেসর ফজলুল হালিম রানা হামলা না কমার কথা বলছিলেন। 2004 সালে যে কমিশন গঠন করেছিল তারা জানায় যে সৌদি সরকারি কর্মকর্তারা এই আক্রমণকে সমর্থন করেছিলেন। তাহলে এত বছর পরেও তথ্যগুলো মার্কিন সরকার প্রকাশ করেনি কেন? আপনি যথার্থ বলেছেন, এবং আপনার সাথে আমি আরো একটু সংযুক্ত করতে চাই এখানে। সেটা হচ্ছে 2004 সালে কংগ্রেস যে 9/11 কমিশন গঠন করেছিল, তারা যেমন বলেছে যে সৌদি আরবের সরকারি কর্মকর্তারা এর সাথে ইনভলভ ছিলেন কিংবা এই সমর্থনকে মানে এই হামলাকে সমর্থন করেছেন, ঠিক তেমনি 2012 সালে যখন FBI তাদের রিপোর্টটা আনফোল্ড করে কিংবা তারা যখন প্রকাশ করে, তখন দেখা যায় যে তারা কিন্তু সরাসরি এটাও বলেছেন যে শুধুমাত্র যে সমর্থন জানিয়েছে তা নয়, সৌদি আরবের তিনজন নাগরিকের কথা তারা বলেছেন। একজন হচ্ছে গিয়ে ফরহাদ আল থুমাইরি, যিনি সৌদি কনসুলেট কর্মকর্তা ছিলেন, এবং আরেকজনের নাম আমার যতদূর মনে পড়ে ওমর আহমেদ আল বাইদি, যিনি সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্য, এবং আরেকজন সদস্যদের নাম সারপ্রাইজিংলি তারা যখন হচ্ছে গিয়ে 2012 সালে তাদের এই FBI রিপোর্ট যখন প্রকাশ করেন, তখন তারা ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে সে নামটা মুছে দেন। এর ফলে দেখা যায় যে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নটা কিন্তু আরো সন্দেহ ঘনীভূত করে ইউএস এর জনগণের মধ্যেও এবং সারা বিশ্ববাসীর মধ্যেও। এবং এই কথাগুলোর সোর্স হিসেবে আমি বলবো FBI রিপোর্ট যেমন আপনি পাবেন দেখলে, পাশাপাশি ওয়াশিংটন পোস্ট এগুলো নিয়ে অনেকগুলো নিউজ করেছে ধারাবাহিক। এর থেকেও বড় কথা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি তৎকালীন সময় 2004 সালে আমরা সবাই জানি যে মাইকেল মুরের কথা, ইউএস এর সিটিজেন, উনি যে ফারেনহাইট 9/11 যে মুভিটি তৈরি করেন 2004 সালে এবং কানাডা থেকে যেটা প্রকাশ হয়, সেখানে কিন্তু উনি একদম মানে ডকুমেন্টারি সেই ফিল্মে উনি তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন যে এই ঘটনার সাথে হচ্ছে গিয়ে যেমন সৌদি আরবের একটা সম্পৃক্ততা উনি খুঁজে পেয়েছেন তার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের, এবং তাদের এখানে হচ্ছে ডোনেট করার কথা খুঁজে পেয়েছেন, ঠিক তেমনি আবার হচ্ছে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনকেও তিনি কিন্তু প্রশ্নের বাইরে রাখেননি। ঠিক একইভাবে তার মতোই কিন্তু খুব আলোড়ন তৈরি করে হচ্ছে গিয়ে যখন দেখা যায় যে আমরা যে বিখ্যাত যে হচ্ছে গিয়ে অর্থাৎ এখন পর্যন্ত 9/11 নিয়ে যতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে দ্য ওয়াচডগ ডিড নট বার্ক, দ্য CIA and NSA and Crimes of and Where Terror, এই বইয়ে হচ্ছে গিয়ে আপনার নয়রোডোস্কি এবং জন ডাফি তারা কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে হচ্ছে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের CIA প্রধানকে সরাসরি হচ্ছে গিয়ে অ্যাকিউজ করেছেন যে এই ঘটনার সাথে তারা যদি অবগত নাই থাকে তাহলে কেন তারা হচ্ছে FBI কে এই মেসেজগুলো ওই দিন শেয়ার করেননি, এবং
পার্টিকুলার ওই দিনে অর্থাৎ 9/11 দিনে তারা হচ্ছে গিয়ে সিআইএ থেকে এফবিআই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং এর থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে বার্তাগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, এনএসএ যে বার্তাগুলো দিয়েছিল, সিআইএ এর যে বার্তাগুলো পেয়েছিল, সেই বার্তাগুলোতে দেখা যায় যে তারা 2 দিন পরে অর্থাৎ 13 তারিখে হচ্ছে গিয়ে রিড করা হয়। এই ধরনের অনুমান রয়েছে। কাজেই এই বিষয়গুলো যদি আপনি শুধু একমাত্র সৌদি আরবের দিকে তীর কিংবা ধনুক তাক করেন তাহলে হবে না। এখন সঙ্গত কারণে এই প্রশ্নও করা যায়, আপনি যে প্রশ্নটা সৌদি আরবের বেলায় করছেন তাহলে কিন্তু একই প্রশ্ন কিন্তু হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় করা যায়, যে তাহলে কেন হচ্ছে গিয়ে খালিদ শেখ মোহাম্মদকে বারবার ইগনোর করা হয়েছে, বাট তিনি তো মূল পাইওনিয়ার এবং এখন কারাবন্দী অবস্থায় রয়েছে, তাহলে কেনই বা তাকে আমরা ছেড়ে দিলাম ওই সময়? নিশ্চয়ই আসলে আরো বিশ্লেষণের ব্যাপার রয়েছে, নিশ্চয়ই অন্য কোনো আলোচনা আমরা আরো এলিবার্টলি এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো আলোচনা করব। ধন্যবাদ আপনাদেরকে আজকের আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, 9/11-এর পর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট প্রণয়ন করায় নাগরিক স্বাধীনতার উপরে স্থান পেয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা। তবে এত কিছুর ভিড়ে খানিকটা নিষ্ক্রিয় হলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো। সংশ্লিষ্টরা বলছেন 9/11 হামলার পুনরাবৃত্তি রোধে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থ হলে এক মঞ্চে দাঁড়াতে হবে, তা না হলে হয়তো কোনোদিনই সন্ত্রাসের বিষাক্ত ছবল থেকে রেহাই পাবে না বিশ্ব। আর যে কোনো পদক্ষেপ হোক বিশ্ব শান্তি সহায়ক, সেই প্রত্যাশায় শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.